नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानू हृदयर सहित स्वागत करुछि मो चैनल को। आजिर गल्प संकलन रे आउ गोटे नुआ शीर्षकर गल्पर शीर्षक होछि दानर प्रतिदान। जेमिति आमे गिफ्ट देले कौन सी गोटे उत्सव मानतु बर्थडे रे आमे गले आम पिला माने गिफ्ट दौरान से प्रति गिफ्ट गोटे रिटर्न गिफ्ट गोटे मिलूँ आमे थैंक यू कहले मेंशन नोट मिलूँ। ठीक सेमती गोटे दानर प्रतिदान विषय आमे छुटिया गल्पटे मु कहिबी। गोटे गाँव रे जड़े गरीब विधवा बुढ़ी माँटे थिले। घरे तांकर कहीं नाहांती। पुओ युवक अवस्था रे मृत मरी जाइथिले। स्वामी तो केबे ठारू जाई सारथिले। तो परिवार परिवार कहले बोली जड़े से पेट चाखंडा सबू तो नाट दुनिया तो से निजे निजर प्रतिपोषण करने से ए घर ता घरे पाइटी करिकी काम करिकी बुढ़ी माँ जनक तांकर पेट पोषु था गुजराण मेंटौ था जहाँ खर्च हुए से थरे तांकर जहाँ तांकर आय हुए से माने अन्य मानक घरे काम करिकी जहाँ तांकर मासिक आय हुए ताकू से सबु किसी खर्च करते। रेशन दुकान को जाई थांती। तार जे बड़ मालिक जने सी कौन करिसंती ना डाली आनिया पई जाइसंती। डाली अध केजी को 70 टंका। यदि 70 टंका हेची सी कौन करिसंती तांको से दुकानी को सी कहते 60 टंका नियो बजार अन्य माने 60 टंका नौचंती तुम 60 टंका नियो ना 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 से जो सेठ रो जो दुकान टा तार जो सेल्समैन रखी थांती से तांको सहित कथा ना ना 70 टंका आमे मालिक को कहि हम 70 टंका रे बिकिबो आमे 70 टंका रे ही बिकिबो आपन को जदी नबार अछि नियंतु नने आपन को अन्य दुकान देखो एमती टिके रियूड बिहेवियर कर देले सेल्समैन जन को जो माने विक्रय करन दुकान रे थांती बिकिबा पाए जो बुढ़ी माँ जन को कौन कले ना से दुकानी रो सेठ रो जे सेल्समैनशिप सहित टिके नोकझोक हेगला झगड़ा झगड़ी टिके हेगला टिके मुखर हेकी कथावार्ता टिके हेगला आ नन 65 टंका नियो 70 टंका नन ना मो पार ना 65 टंका ना नियो ना ना हम 70 टंका हो कहलु बा जे बुढ़ी तू जो नबार अछि ने न बापड़ा 70 टंका माने 70 टंका 5 टंका कम 5 पैसा भी कम हो जाओ बुढ़ी जनक बुढ़ी माँ जनक अध किलो डाल तो निहाती दरकार तो 70 टंका देके से अध किलो डाली आनिले से दिन किंतु प्रति बदल से दुकानी को 100 टंका देले तांकर जे कैश काउंटर रे अछंती से कोन कले ना 100 टंका देइछंती 70 टंका जिनस आनसी दुकानी केते फेरिया कथा 30 टंका फेरिया कथा दुकानी रो जे जो कैश बॉक्स पाखरे जे बसिनी सेटा 40 टंका फेरिछंती ता माने 70 60 एई बार्ताड़ परे एई पाटितुंड रे जो कैश बॉक्स पाखरे जे बसिछंती कैश काउंटर रे जे बसिछंती ताको माइंड रे कोन पसिगला 60 टंका रो कथाटा पसि जाइछि। तो अतएव से कोन करछंती 100 टंका 60 टंका रखिछंती 40 टंका बुढ़ी को फेरे दिछंती सी बुढ़ी आ गणी ना एते ताकर मुंड गरम हेछि जो मूल झूल करिवारे
ସେ ତାର ଦେଇକି ସେ ତାର ଅଣ୍ଟିର ଭିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ି ଦେଇକି ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, କାମ ପାଇଟି କରିକି ଅନ୍ୟ ଘରୁ ସବୁ କାମ କରିସାରିକି ସେ କିରାନୀ ଦୋକାନରୁ ଆଣିକି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ପଇସା ବାହାରିଛି। ପଇସା ଗଣିଲା ବେଳକୁ 40 ଟଙ୍କା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ 70 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲି, ସେ ତ 5 ଟଙ୍କା କ'ଣ 5 ପଇସା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ହେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ 40 ଟଙ୍କା ଫେରେଇଲେ ଯେ, ଏ ତ 30 ଟଙ୍କା ମୋର ଫେରେଇବା କଥା ନା, 40 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଲେ ଯେ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେଦିନ ସେ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ନା ଦୁଃଖରେ ଥିବେ? ତ ସେଦିନ ରାତିଟି ସେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ନିଦ ଆସିଲାନି। କାହିଁକି 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଫେରେଇ ଦେଇଛି ସେ ଦୋକାନୀ। ତେଣୁ ସେ 10 ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଯେଉଁ 10 ଟଙ୍କା ସେ ତହିଁ ପରଦିନ ମାନେ ସକାଳୁ ସେ ଉଠିକି ସେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦୋକାନ ପାଖରେ ହାଜିର। ଦୋକାନ ଖୋଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ହାଜିର। କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁଣି କ'ଣ ନା ଜିନିଷପତ୍ର ଦରକାର କି? ନା ଆପଣ କାଲି ମୋତେ ଯେଉଁ ଡାଲି ନେଇଥିଲି, ଆପଣ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି। 30 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥିଲା, ଆପଣ ମୋତେ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଇଠୁ ସେଠ୍ ଜଣକ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯେ ଅସଲି ମାଲିକ, ମେନ୍ ମାଲିକ ଯିଏ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ସିଏ ଶୁଣିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ହେଇଥିଲା, ଘଟିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ସେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ଆପଣ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଯିଏକି ଗତକାଲି 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରଗଡ଼ ଝଗଡ଼ କରୁଥିଲେ, 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭଲ ହେଲା ସେ 10 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅଧିକା ଆପଣ ରଖିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, 30 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 40 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ନା ଡାଲି କିଲୋ ନିଅ ବୋଲି, ତାପରେ 65 ଟଙ୍କାକୁ ଆସିଥିଲ, ତାପରେ ଆମେ ମାନିଲୁନି 70 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। 10 ଟଙ୍କା ତ ଫାଇଦାରେ ମିଳିଗଲା ନା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫିର୍ ବି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେଠୁ ବୁଢ଼ୀ ଜଣ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ କ୍ରେତା, ଆପଣ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା। ଆପଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଗରାଖ। ମୋର ମୂଲଚାଲ କରିବା ବା ମାନେ କିଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ମୂଲଚାଲ କରିବା ମୋର ହେଉଛି ଏକ କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ, କ୍ରେତା ହିସାବରେ ମୋର ଏଇଟା ଧର୍ମ। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବି, ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ମୁଁ ନେବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ନେଇପାରେ ନ ନେଇପାରେ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଲି। ମୋର ତ 70 ଟଙ୍କା ନେଲି, 70 ଟଙ୍କା ତ ଆପଣ ତ ମୋତେ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ ନା, କି 65 ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ, ଆପଣ ତ 70 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ନା। ତ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ ବା ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ସେ 10 ଟଙ୍କାଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛି। ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ କ୍ରେତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲଚାଲ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ 10 ଟଙ୍କା ମୋର ଯଦି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମର ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଅଧର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ କହନ୍ତି ନା, ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଭାବରେ ରୂଢ଼ି ଭଳିଆ ଅଛି, ବାପ ଖାଇଥିଲେ ତାଳ, ପୁଅକୁ ହବ କାଳ। ତା ଅର୍ଥ, ଯଦି ଆପଣ କାହା ପାଖରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ବା କରଜ କରିଛନ୍ତି, ଧାର କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ନ ଫେରାଇଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଲୋକ ପାଖରୁ ମୁଁ ଧାର କରଜ କରିଛି, ପୁଅରେ, ବାପାରେ, ଝିଅରେ, ତୁ ଯଦି ପାରିବୁ ତା ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବୁ, ଯଦି ଆମେ ନ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦୋଷୀ ହେବେ। ଯଦି ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପୁଅକୁ ହବ କାଳ। ଅର୍ଥ, ଆପଣ ପୁଅକୁ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାରେ ସେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଅଧର୍ମ ପଇସା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ବି ଯେ ସେଦିନ ରାତିରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରିରେ, ଯେଉଁ ମାଲିକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଅନ୍ଧାରରେ
ଉଜ୍ଜଳ ଜଳି ଉଠିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରାତିର ଉଜ୍ଜଳ ଆଉ ସେଦିନ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ନା ସେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ଭାବି ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, ସେ ଉଜ୍ଜଳ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଦୋକାନକୁ ଜଣକୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ପଇସା ଦେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଜିନିଷ କମ୍ କିଣିଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଲୋକ ଜଣେ, ସିଏ କମ୍ ଜିନିଷ ନେଇଥିଲା, ତା ପ୍ରତିବଦଳ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ସେ ପଇସା ଅଧିକ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ଯେ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ବା ଯେ ଲୋକଟି ଯେଉଁ କହୁଛି ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି, ମାଲିକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ କାମ ହେଇଛି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ 300 ଟଙ୍କାଟି ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି, ଅଧିକା ଦେଇଦେଇଛି, ଥାଉ, ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଲୋଭାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ଯିଏ ୟା ଘର ତା ଘରେ କାମ କରିକି ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ବଡ଼ ଦୋକାନଟେ ମୋର, ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ମିନିମମ୍ 15,000ରୁ 12,000ରୁ 15,000 ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବେପାର ହେଉଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ 300 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋଭାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ରଖିଦେଲି, ସେ କଷ୍ଟମରକୁ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ଫେରେଇଲିନି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି କାହା ପାଖରୁ ସେ ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ, ସେ ମାଲିକ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାଜିର କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ନା କାଲି ଆପଣ ଜିନିଷ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ 300 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଫେରାଇ ନଥିଲି, ଆଉ ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିପାରିନଥିବେ କି କ'ଣ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଧରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର କ୍ରିୟାଟା ଆପଣଙ୍କ ବା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରକାଶ କହିଲେ, ହଁ ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ସୁଜି ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରିକି ଗାଡ଼ିର ତେଲ ପୋଡ଼ିକି ସକାଳଟାର ଆସିଛନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଥିଲେ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କହିଲେ, ନା ନା ନା, ମୋର ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିନି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମନ ଭିତରେ ପୁରା ଏକଦମ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ରାତି ସାରା ଏକଦମ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କ'ଣ ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରକାଶ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ସେଦିନ ରାତି ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ରାତିଟା ଶୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର କରିଥିଲେ ନିଜର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ, ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର କରିଥିଲେ। ମାନେ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଝି ଦେବି, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଧାର। ତ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ଯେଉଁ ଧାର ଯେଉଁଦିନ ଆଣିଲେ, ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଧାର ଆଣିଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ। ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ, ଋଣ ବିଷୟରେ, ବା ମୁଁ ଏମିତି ଧାର ଦେଇଛି ଅମୁକ ଲୋକକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବୋଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା। ତ ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଲୋକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ତ ମରିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ପଇସା କିଏ ମାଗିବ, ପଇସା ମାଗିବ ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି କହିକି ସିଏ ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଧାର ଆଣିଥିଲେ, ୟା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ ମରିବାର ବା ଋଣ ଆଣିବାର 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ସେ ରାତିଟି ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଲା, ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା,
ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ସେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଇଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଆସିକି ତାକୁ ଯେଉଁ ଫେରେଇଛି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଇସା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 2 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷରେ ଯଦି ବି ଡବଲ ହୁଏ, ତେଣୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ସେ ସକାଳୁ ମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଉଠିଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ। 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ସିଧା ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାହା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚେଇକି ଠକ୍ 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 କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା। ପଚାରିଲେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ନା ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଘର, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମା ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କ ମା ତ? ନା ହଁ ହଁ। ନା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କରଜ କରିଥିଲି, ଧାର କରିଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହର ପାଇଁ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ମୁଁ ପଇସା ଶୁଝି ପାରିନାହିଁ, ଏଇ ଧରନ୍ତୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତା ଶୁଝି ନଥିଲେ ତା ପରଦିନ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଧ୍ୟାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ତ ମନରେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ, ମନ ଭିତରେ ଲାଳସା ଜନ୍ମିଗଲା, ଆଉ କାହିଁକି କହିବି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ମୋର ତ ଖାଲି ଖାଲିଟାରେ ମୋର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସେଇ କଥା ଭାବିକି ମୁଁ ଆଉ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି କରୁନଥିଲି, ଆଉ ସେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ବି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଗତକାଲିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଆଉ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲି, କଷ୍ଟ ପାଇଲି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ହରେଇଛି। ସେଟା ବି ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କଲି ନ କଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଧାରୁଆ ହେଇକି ରହିଗଲି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଧାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଏବଂ ତାର ସୁଧ ମୂଳ ଟଙ୍କା ସବୁ ଫେରେଇକି ଦେଲେ ମୋ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଷ୍ଟୋରିର ଏବେ ମୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସ। ପ୍ରଥମର ଯେଉଁ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକ 60 ଟଙ୍କା ମୁଲଚାଲ କରୁଥିଲେ ଡାଲି କିଲୋ ପାଇଁ, ଯିଏ 10 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଘୁରିକି ଆସିକି ତାଙ୍କର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଦାନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଦାନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି ବା ଧାର କରିଛନ୍ତି ବା କର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରଉନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଧାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୟା କରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ତାର ସବୁ ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଖୁସି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଜିର ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।